the FON, that is Fundamental of Nursing, for the GNM first year. In this we are going to discuss about the unit 5, that is assessment of patient. So in the previous class we have seen about the health assessment and the types of assessment, and now we are going to discuss about the components of health assessment. So as a nurse, and we should collect the history from the patient and we should be record in the patient case sheet. So the health assessment చేసిన తర్వాత మనం పేషెంట్ దగ్గర నుంచి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా అన్నీ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం పేషెంట్ యొక్క కేస్ షీట్లో రికార్డింగ్ అనేది చేయాలి. సో మనం రిటర్న్ ఫామ్లో లేకపోతే కంప్యూటరైజ్డ్ బేస్ ఫామ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రికార్డింగ్ చేయాలి. సో ఇది హిస్టరీలో ఏమేమి ఉంటుందో చూద్దాం. సో హెల్త్ అసెస్మెంట్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, సో మనం ఏమేమి హిస్టరీ కలెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. సో దెర్ ఇస్ ఏ హెల్త్ హిస్టరీ. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో అందులో హెల్త్ హిస్టరీ ఒకటి, ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒకటి. సో దెర్ ఇస్ ఏ 2 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద health history and the physical examination. So there is a 2 types of health assessment. There is a components of health assessment, that is the health history and the physical examination. So now we are going to discuss about the health history. So topic is health history, and there is a health history. It is a collection of subjective data regarding the client's health in a chronological order. So in a chronological order. So there is a collection of subjective data. So subjective data means the information should be given by the patient. So that is the subjective data. So there is a collection of subjective data regarding the client's health. So regarding client health, and we should collect the subjective data from the patient in a chronological order. So chronological order means there is a from how many days it can be affected to the patient. So there is a chronological order means, for example, if the patient having seen weakness from 1 month, so the next one is the patient will have the cough from 2 weeks, so fever from 4 days. So this is the chronological order. So from the month and weeks and the days. So it is a chronological order. So for example, the patient having the weakness from 1 month and the cough from 2 weeks and the fever from the 4 days. So this is a chronological order. So we should collect the history from the patient in a chronological order. So this is the health history. So health history definition entidante, it is a collection of subjective data. So subjective data ante patient ద్వారా కంప్లైంట్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ తనంతట తాను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. సో దాన్ని సబ్జెక్టివ్ డేటా అని అంటారు. సో క్లయింట్ యొక్క హెల్త్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సబ్జెక్టివ్ డేటా ద్వారా క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. సో దాన్ని హిస్టరీ కలెక్షన్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద health history definition, and there is a components of health history. So there is a components in the health history, that is the biographic data. First one, biographic data. So in this biographic data, and we should collect the data, biographic data about the patient. So patient name, age, sex and the address. So everything we should collect in the biographic data. సో ఈ హెల్త్ హిస్టరీలో మనం ఫస్ట్ బయోగ్రఫిక్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి. సో బయోగ్రఫిక్ డేటా అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన నేమ్ కానీ, ఏజ్ కానీ, సెక్స్ కానీ, సో అడ్రస్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఈ బయోగ్రఫిక్ డేటాలో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో పేషెంట్కి సంబంధించిన ఈ బయోగ్రఫిక్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, చీఫ్ కంప్లైంట్స్. సో దర్ ఇస్ ఎ చీఫ్ కంప్లైంట్స్ మీన్స్ ద పేషెంట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. సో ఇఫ్ ద related to
disease. So if the patient having fever, so along with the fever the patient may have the headache and there is a feeling of nausea. So everything is the chief complaints. So chief complaints అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏవైనా కంప్లైంట్స్. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే ఫీవర్తో పాటు పేషెంట్కి కోల్డ్ కూడా ఉండొచ్చు, ఇంకా కఫ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ చీఫ్ కంప్లైంట్స్. సో చీఫ్ కంప్లైంట్స్ అనేవి ఒక క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో మనం కలెక్ట్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ వీక్నెస్ ఫ్రమ్ 1 month and the cough from 2 weeks, the fever from 4 days. So from months and the weeks and the days. So this is the chronological order. So the chief complaint should be in a collected the data from the patient in a chronological manner. So there is a next one, history of present illness. So the history of present illness, it includes the present. So the patient will have the present illness. So పేషెంట్కి సంబంధించిన ప్రజెంట్గా పేషెంట్ ఏ ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నారు అంటే ఒకవేళ పేషెంట్కి పెయిన్ ఉన్నట్లయితే పెయిన్ ఎక్కడ ఉంది, లొకేషన్ ఏముంది, ఆన్సెట్ అంటే ఎంతసేపటి వరకు ఉంటుంది, సో 15 minutes ఉంటుందా లేకపోతే 20 minutes ఉంటుందా, మళ్ళీ తగ్గిపోతుందా, మళ్ళీ వస్తుందా. సో హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఇల్నెస్, సో ఆన్సెట్ అండ్ ద డ్యూరేషన్ and location. So where the pain can be started and how much the duration. So it will be 15 minutes or the half an hour and the duration should be, we should ask to patient. So there is a history of present illness. So present illness లో మనం పేషెంట్కి సంబంధించిన అంటే పెయిన్ ఉన్నట్లయితే లొకేషన్ అంటే పెయిన్ ఎక్కడ ఉంది, సో ఎంతసేపటి వరకు ఉంది, సో ఎప్పటి వరకు తగ్గిపోతుంది, సో ఎంత 15 minutes ఉందా లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందా. సో మనం ఈ హిస్టరీ కలెక్షన్లో ప్రజెంట్ ఇల్నెస్లో మనం హిస్టరీ అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ పాస్ట్ హెల్త్ హిస్టరీ. సో ద పాస్ట్ హెల్త్ హిస్టరీలో మనం అంటే ఇంతకుముందుకు పాస్ట్ హెల్త్ హిస్టరీలో అంటే ఇంతకుముందుకు ఏదైనా హాస్పిటలైజేషన్ అంటే ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యిరా ఇంతకుముందుకు, సో ప్రీవియస్లీ ఏమైనా హాస్పిటలైజేషన్ ఉందా లేదా అని పాస్ట్ హెల్త్ హిస్టరీని మనం తెలుసుకోవాలి. సో అందులో మెయిన్గా అలర్జీస్. సో మెడికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్నాయి, సో కొంతమందికి యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినట్లయితే అలర్జీ అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మనం ముందుగా టెస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో అలాంటి అలర్జీస్ ఉన్నాయా, సో ఈ మెడికేషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ అలర్జీ ఉందా అని మనం ముందుగానే హిస్టరీ అనేది తీసుకోవాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ మెడికల్ డిసీజెస్. సో పేషెంట్కి బీపీ కానీ షుగర్ కానీ అంటే డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ సో అలాంటివి మెడికల్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ సర్జరీస్. సో పాస్ట్లీ అంటే ప్రీవియస్లీ పేషెంట్కి ఏమైనా సర్జరీ అయిందా, ఎగ్జాంపుల్ అపెండిక్స్ ఆపరేషన్ అయిందా లేకపోతే ఇంతమందికి ఏమైనా సర్జరీస్ అయినా లేదా అని అడిగి హిస్టరీ కలెక్షన్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రామా. అదేవిధంగా ఏదైనా ఇంజూరీ అయ్యిందా లేదా, సో ప్రీవియస్లీ పేషెంట్కి ఏమైనా ఇంజూరీ యాక్సిడెంట్స్ అలాంటివి ఏమైనా అయినాయా లేదా అని అది కూడా ఒక పాస్ట్ హెల్త్ హిస్టరీలో మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ హాస్పిటలైజేషన్. సో ప్రీవియస్లీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారా లేదా అని తెలుసుకోవాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ చైల్డ్హుడ్ డిసీజెస్. సో చైల్డ్హుడ్లో ఇమ్యునైజేషన్ అనేది సరిగ్గా తీసుకున్నారా లేదా లేకపోతే ఏదైనా డిసీజ్ అనేది అటాక్ అయిందా లేదా అని ఈ చైల్డ్హుడ్ డిసీజెస్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని మనం ఈ పాస్ట్ హెల్త్ హిస్టరీ అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద past health history. So the next one ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. సో ద ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయా. సో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్లో అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. అదేవిధంగా హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. సో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని హిస్టరీ ద్వారా కనుక్కోవాలి. అదేవిధంగా క్యాన్సర్ ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఎవరికో ఒకరికి క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అనేది కలెక్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇంతకుముందుకు ఈ డిసీజ్ ఉందా లేదా అని మనం హిస్టరీ అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ట్రీ and the square shape will be the male and the round shape it is the female, and in this round and there is a lines and there is a arrow mark and it is become
patient. So square shape లో ఉన్నదేమో male and round shape లో ఉన్నదేమో indicates female, and in round shape there is a lines and the arrow mark, so it indicates the patient. And in square shape or round shape it is become filled with black, so there is a black and there is a arrow mark, so that indicates the patient with the suffering with the disease. And next one, there is a square shape and the round shape, and between these there is a two lines, so it means there is a consanguinity. So అంటే వాళ్ళిద్దరూ మేనరికపు వివాహం చేసుకున్నారని అర్థం. సో దెర్ ఇస్ ఏ consanguinity. So next one, if the round shape or one line, otherwise the square shape or one line, it indicates the death. So next one, there is a monozygotic twins. So same twins ఉన్నారు, రెండు ఫీమేల్ బేబీస్ లేకపోతే టూ మేల్ బేబీస్ ఉన్నట్లయితే టూ స్క్వేర్ షేప్ లేకపోతే టూ రౌండ్స్, సో దట్ ఈస్ ద monozygotic twins. సో ఒక ఫీమేల్ బేబీ ఆర్ మేల్ బేబీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని డైజైగోటిక్ ట్విన్స్. సో సింబల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మేల్ అయితేనేమో స్క్వేర్ షేప్ అండ్ ఫీమేల్ అయితేనేమో రౌండ్ షేప్. అదేవిధంగా రౌండ్ షేప్లో కానీ ఈ స్క్వేర్ షేప్లో కానీ లైన్స్ ఉండి యారో మార్క్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఇండికేట్స్ ద పేషెంట్, అండ్ మొత్తం బ్లాక్ ఉన్నట్లయితే యారో మార్క్ ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ డిసీజ్ తోటి బాధపడుతున్నట్లు. అదేవిధంగా టూ లైన్స్ ఉన్నట్లయితే కన్సాంగ్వినిటీ అంటే మేనరికపు వివాహం చేసుకున్నాడు. సో అదేవిధంగా రౌండ్ షేప్లో కానీ స్క్వేర్ షేప్లో కానీ అడ్డంగా ఒక నిలువు గీత ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇండికేట్స్ ద డెత్. అదేవిధంగా టూ రౌండ్ షేప్ ఉండి టూ స్క్వేర్ షేప్ ఉన్నట్లయితే మోనోజైగోటిక్. సో ఒక ఫీమేల్ ఒక మేల్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ట్రీ. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని అడిగి తెలుసుకోవాలి. సో హిస్టరీ కలెక్షన్ అనేది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద నెక్స్ట్ వన్, సోషియో ఎకనామిక్ హిస్టరీ. So in this socio-economic history, there is a how the environment about the working place. So socio-economic status అంటే ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది, అదేవిధంగా అతను ఇండివిజువల్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, సో వర్కింగ్ ఏరియా అనేది ఏ విధంగా ఉంది. సో దానివల్ల కూడా కొంతమందికి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తాయి. కాబట్టి ఈ సోషియో ఎకనామిక్ హిస్టరీలో మనం హిస్టరీ కలెక్షన్ అనేది చేయాలి. సో వర్కింగ్ ప్లేస్ ఏ విధంగా ఉంది, సో ఏం వర్క్ చేస్తారు, ఆక్యుపేషన్ ఏంటిది, సో అదంతా మనం ఈ సోషియో ఎకనామిక్ హిస్టరీలో కలెక్ట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, పర్సనల్ హిస్టరీ. సో ఇన్ దిస్ పర్సనల్ history and we should collect the personal history. So there is a, if the patient having any habit of smoking or alcohol, otherwise patient is become vegetarian or non-vegetarian, and the patient's sleeping pattern is good or not, so everything should be included in the పర్సనల్ హిస్టరీ. సో పర్సనల్ హిస్టరీలో పేషెంట్కి సంబంధించిన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే పేషెంట్కి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా, ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారా, లేకపోతే వెజిటేరియనా, నాన్ వెజిటేరియనా, అదేవిధంగా స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంది, అంటే కరెక్ట్ సమయంలో నిద్రపోతున్నా లేదా, నిద్ర అనేది ఉంటుందా లేదా, సో అవన్నీ ఈ పర్సనల్ హిస్టరీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో మనం హెల్త్ హిస్టరీ తీసుకునేటప్పుడు ఈ హిస్టరీ మొత్తం కలెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద హెల్త్ హిస్టరీ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ హిస్టరీ. సో ద కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద బయోగ్రఫిక్ డేటా, chief complaints and the history of present illness, past health history. So in the past health history we should ask about the any allergies and the surgeries and the hospitalization and any diseases and the childhood disease. And there is a family history and the socio-economical history and the personal history. So it completes the components of health history.